Hello students, today we study the mathematics part first in which the chapter number 2 real number म्हणजे त्याला आपण वास्तव संख्या असं म्हणतो. In this chapter we have studied the properties of rational number, then properties of irrational number, then squared, then comparison of quadratic surds, then operation of quadratic surds. हे सगळे आपण या चॅप्टर मध्ये बघणार. फर्स्ट ऑफ ऑल real number. Real number means it is a numbers जे वास्तव संख्या आपण त्याला मराठीत म्हणतो. We know the types of numbers. There are some types of number in which natural number, whole number, integers, then rational number, irrational number, and all these numbers included in numbers that is known as real number. हे सगळे नंबर ज्याच्यात असतात त्याला आपण वास्तव संख्या असं म्हणतो. For example, we can consider the set of natural number. You know the natural numbers. N is a set of natural number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so on. Then we can consider the whole number. Whole number means the number starting from 0. जे numbers को start होता 0 को start होता means it can be written as W is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so on. Then integers. Integers म्हणजे त्याला आपण पूर्णांक संख्या असं म्हणतो. That can be written as I is equal to dot 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 minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 dot dot. जे दोघं साईड इकडे पण आणि तिकडे पण मायनस पण आणि प्लस पण त्याच्यात असतात त्याला आपण इंटेग्रल्स असं म्हणतो. देन रॅशनल नंबर. Rational numbers means the number in the form of p upon q is known as rational number and it can be written as q. Q is equal to p. P is and belongs to rational number. p हा काय आहे तर rational number असं आपण म्हणू शकतो. p upon q rational number is belong to q. p is belongs to integer. integer म्हणजे तो मायनस पूर्ण संख्या. नॅचरल नंबर म्हणजे नैसर्गिक संख्या, होल नंबर म्हणजे पूर्ण संख्या, इंटेग्रल्स म्हणजे पूर्णांक संख्या आणि रॅशनल नंबर म्हणजे आपण त्याला परिमेय संख्या असं म्हणतो जी p upon q या फॉर्म मध्ये असते. and that means p upon q is a set of p. it belongs to integers and integers means it can be q is not equal to 0 म्हणजे जो डिनॉमिनेटर आहे तो काय नसावा 0 नसायला. means the set of natural number, whole number, integers and rational number. These are the types of numbers. हे काय नंबरचे टाइप्स आहेत आणि हे सगळे नंबर्स all these numbers are included in real number. हे सगळे काय आहेत तर रियल नंबर्स आहेत. हे सगळे काय आहेत रियल नंबर्स. means the definition of real numbers, it is a number of set in which the numbers are natural number, whole number, integers or rational number. The set of that number is known as real number. या सगळ्यांना आपण काय म्हणतो रियल नंबर असं म्हणतो. Another type of number is a irrational number. Irrational number means the numbers which are not rational. Irrational number म्हणजे काय जे नंबर रॅशनल नाही म्हणजे परिमेय नाही त्याला आपण अपरिमेय संख्या म्हणतो. रॅशनल नंबर म्हणजे परिमेय संख्या, इरॅशनल म्हणजे अपरिमेय संख्या. ज्या परिमेय नाही म्हणजे ज्या p upon q फॉर्म मध्ये नाही त्याला आपण irrational number म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल the irrational number is under the square root of 3, under square root of 5, under square root of 7. These are the irrational numbers. Means that is a not a rational number. जे rational number नाही त्यांना आपण irrational number असं म्हणतो. All the real numbers, all the irrational numbers are real numbers. Sorry, all real numbers are irrational, but all irrational numbers are not real numbers. म्हणजे सगळे रियल नंबर हे रॅशनल नंबर असतील असं नाही, पण सगळे इरॅशनल नंबर रियल नंबर असतील असं पण नाही. एकदा लक्षात. दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर. याला आपण रियल नंबर असं म्हणतो.
means the set of numbers in which natural number, whole number, integers and rational number, this is known as real number. त्याला आपण real number असं म्हणतो. The properties, some properties of rational number. Some properties of rational number. Rational number म्हणजे काय सांगितलं? Rational number means the number in the form of p upon q. जे नंबर काय असतील p upon q या स्वरूपात असतील. For example, 2/3. Examples are 2/3, 5/7, 1/2. These are the rational number. हे काय आपल्याला परिमेय संख्या असतात. Okay. The properties of rational numbers. First one is a commutative property. The first property is commutative property. Commutative property means if we can consider the two number a plus b is equal to b plus a. एक अधिक दोन करा किंवा दोन अधिक एक करा, उत्तर काय एकच आहे. इट इज अ ऍडिशन. ही काय असते? ऍडिशन साठी. आणि मल्टिप्लिकेशन साठी a into b is equal to b into a. म्हणजे 1 गुणिले 2 केलं काय, 2 गुणिले 1 केलं काय, त्याचा आन्सर काही सेम असेल. Then second one is associative property. Second one is associative property. In the case of addition, associative property means we can consider three number 1 a plus b plus c is equal to a plus b plus c. That is the property of addition. म्हणजे a अधिक b अधिक c घेतलं काय, a अधिक b अधिक c घेतलं काय, किंवा or consider a plus b. This is the concept. Okay. In multiplication, जर multiplication मध्ये जर घेतलं a into b plus b into c, a into b into c is equal to a into b into c. एक अधिक दोन अधिक तीन केलं काय, एक अधिक दोन अधिक तीन अधिक केलं काय, आणि त्यांचं मल्टिप्लिकेशन कसं आहे, सेमच आहे. दॅट इज अ associative property. Third is the identity. Identity property. Okay, identity property, not identity. Identity property means we can consider a plus 0 is equal to 0 plus a. Addition मध्ये जर आपण केलं तर a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a. That is the addition property. In multiplication, a into 0 is equal to 0 into a is equal to 0. म्हणजे a ने जर कोणत्याही 0 ला मल्टिप्लाय केलं तर आन्सर किती येतं 0. आणि मल्टिप्लिकेशन मध्ये जर घेतलं a into 1 is equal to 1 into a is equal to a. म्हणजे जर समजा 0 ने मल्टिप्लाय केलं तर आन्सर 0 येईल. म्हणजे त्या ठिकाणी काय होणार, नंबर मल्टिप्लाय होणार. कारण की आपल्याला माहिती 0 ने कोणत्याही नंबरला मल्टिप्लाय केलं तर काय होतं 0. पण जर समजा 1 ने मल्टिप्लाय केलं a into 1 is equal to 1 into a is answer is a. It is a identity, म्हणजे सिंगल आपण म्हणू शकतो. काय म्हणू शकतो आपण, सिंगल असं म्हणू शकतो. Then last one, fourth one property, inverse property. The property is inverse. Inverse म्हणजे त्याला आपण उलट किंवा व्यत्यय असं म्हणतो. We know the number a. The inverse number of a is minus a is equal to a minus a is equal to 0. Is equal to 0. And in multiplication, the inverse of a is a upon a is equal to 1. That is the addition property. That is the multiplication. These are the properties of real number. First one is the commutative property. म्हणजे कोणत्याही संख्येचा आदलाबदल आपण addition मध्ये केली किंवा multiplication मध्ये केली, आन्सर तेच असतं. सेकंड वन इज associative property. म्हणजे जर तीन साइन नंबर्स आहेत तर तिघ नंबर्सची जर addition केली किंवा multiplication केली तर ती कशी येते, सारखीच असते. त्याची सिक्वेन्स जर चेंज केली तरी. थर्ड वन आयडेंटिटी. म्हणजे जर समजा कोणत्याही नंबर्स मध्ये जर एखादी 0 मिळवला नंबर काय होतो, तोच नंबर येतो. आणि जर समजा कोणत्याही नंबरला 1 ने मल्टिप्लाय केलं तर मला आन्सर काय येतं, तोच नंबर येतो. त्याचं आयडेंटिटी. आणि इन्व्हर्स म्हणजे कोणत्याही नंबरचं जर इन्व्हर्स म्हणजे a प्लस असेल तर मायनस त्याच्यात ऍड केला किंवा मायनस तर प्लस त्याच्यात ऍड केला तर आन्सर काय येतं, 0 येतो. आणि जर समजा मल्टिप्लिकेशन मध्ये घेतलं तर एखाद्या नंबरला मल्टिप्लाय करण्यासाठी त्याचा रेसिप्रोकल नंबर जर घेतला तर आपल्याला आन्सर किती मिळतो, 1 मिळतो. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रिअल नंबर. सगळं काय रिअल नंबरच्या प्रॉपर्टीज, सॉरी रॅशनल नंबरच्या प्रॉपर्टीज. इथं लक्षात, दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ रिअल नंबर अँड रॅशनल नंबर.
समजलेपर्यंत. देन नेक्स्ट वन, आता आपण रॅशनल नंबर बघतोय. रॅशनल नंबरच्या प्रॉपर्टीज बघितल्या. वी कॅन कन्सिडर सम एक्झाम्पल्स ऑफ रॅशनल नंबर. समजा आपण काही रॅशनल नंबरचे एक्झाम्पल्स घेऊया. Rational number means the number in the form of P upon Q, and P is belongs to integer. P हा काय असेल? इंटेगर असेल, and Q is not equal to 0. Then that number is known as rational number. त्या नंबरला आपण काय म्हणतो? रॅशनल नंबर असं म्हणतो. Then we can consider some examples. आता काही एक्झाम्पल्स आपण घेऊया. 1/2, 3/7, 5/11. Okay, we can find this number in the divided form. समजा आपण या डेसिमल फ्रॅक्शन मध्ये याचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे एकाला 2 ने डिवाइड करायचं. बरोबर आहे? मीन्स इट इज अ 0.25 10. It is a means 1/2 may be written as 0.5. 1/2 कसं लिहिता आपल्याला 0.5. 3/7 means 7 will be divided by 3 means it can be 0 then 30. Okay, 7 8 are 7 4s are 28. Remaining is 2. Then we can consider 0. 7 2s are 14. Remaining is 6. Then we can consider 0. Okay, 7 8s are 56. Remaining is 4. Okay, then consider 0. 7 5s are 35. Remaining is 5. Means we can consider the 3/7 is equal to maybe written as 0.42. 8 then 5 8 5 समथिंग so on. जिथे डिव्हिजन काय कंटिन्यू चालूच आहे. त्याचा हेड होतोय का? नाही. देन थर्ड वन इज 5/11 means it may be written as 0.15 means it may be written as 44. Okay, then 6 0 then 55 remaining is 5. Okay, another 0 means we can consider here 44. Remaining is 6. Another 0 means it can be considered as 55 means remaining also 5. म्हणजे या ठिकाणी बघा 4 नंतर 5 5 नंतर 4 4 नंतर 5 पुन्हा अजून काही येते 4 5 4 5 म्हणजे रिपीटेशन means it may be written as 5/11 is equal to 0.45 45. These are the some rational numbers we can divide here. हे काय आपल्याला काही परिमेय संख्यांचं भागाकार केला. And we can observe here the first number 1/2 the division is 0.5 means the remaining is 0. In the second case 3/7 it is the remaining is 5 not a 0 means division is continuously. But in this sequence is not. It's a case sequence आहे का? नाही. Also we can consider here the 5/11 means 11 divided by 5 the number is remaining is 5 means remaining is continuously. The remaining is continuously means we can consider here the some divisions of number. Here the division is 8. Division क्या है? Simplify means 1/2 is written as 0.5. Here the division is complete. But in the case of 5/11 the division will be 0.45 45 45 something म्हणजे काय? Repetition होते. याच्यावर in these two examples we are dividing the rational number in two types. याच्यावर आपण rational number चे दोन टाइप्स घेऊ शकतो. One is a terminating type and second one is a non-terminating recurring type. याला आपण काय म्हणतो? खंडित आवर्ती आणि याला काय म्हणतो आपण? अखंडित आवर्ती means terminating type. Terminating type of
rational number and that is a non-terminating type, non-terminating recurring type, अखंडित आवर्ती. खंडित आवर्ती याला आपण काय म्हणतो, अखंडित आवर्ती असं म्हणत असतो. these are the two types of rational number. अशा दोन पद्धतीचे आपण या ठिकाणी रॅशनल मध्ये तर काय डिव्हिजन सम लावून द्यायचं, टर्मिनेटिंग आणि डिव्हिजन सम तर का नाही पुन्हा पुन्हा तेच नंबर 4 5 4 5 4 बाय रिपिटेशन काय होतं सेम होते. सिन्स इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकव्हरिंग टाइप, त्याला आपण अखंडित पुनरावृत्ती आवर्ती असं म्हणू शकतो. इथं लक्षात these are the concept of rational number. आता जसं आपण रॅशनल नंबरचं डिव्हिजन केलं, डिव्हिजन वरून आपण डेसिमल फ्रॅक्शन डेसिमल नंबर सुद्धा आपण काय म्हणू शकतो, रॅशनल नंबर म्हणू शकतो. डेसिमल नंबर पासून पण काय म्हणू शकतो आपण, रॅशनल नंबर म्हणू. फॉर एक्झाम्पल वी कॅन कन्सिडर हियर वन एक्झाम्पल ऑफ डेसिमल नंबर. डेसिमल नंबर पासून रॅशनल नंबर कसा मिळवायचा, वी कॅन कन्सिडर हियर द डेसिमल नंबर फ्रॉम रॅशनल नंबर. डेसिमल नंबर पासून रॅशनल नंबर कसा मिळवायचा, वी कॅन कन्सिडर हियर द टर्मिनेटिंग टाइप अँड नॉन टर्मिनेटिंग रिकव्हरिंग टाइप. नॉन टर्मिनेटिंग रिकव्हरिंग टाइप we can consider here the example of non terminating recurring type. non terminating recurring type असेल तरच आपण त्याच्यापासून रॅशनल नंबर मिळवू शकतो. फॉर एक्झाम्पल we can consider here convert express the recurring decimal, express the recurring decimal. याच्यातून प्रॅक्टिस सेट 2.1 मधला एखादा एक्झाम्पल घेतो. रिकव्हरिंग 0.37 बार इन P upon Q फॉर्म, in P upon Q फॉर्म. आता 0. टर्मिनेटिंग आणि नॉन टर्मिनेटिंग मध्ये सांगायचं झालं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकव्हरिंग टाइप 0.45 45 45 means it will be written as 5 upon 11 is equal to 0.45 बार. बार घ्या किंवा डॉट घ्या, तर 45 वर काय दिलं, कारण की या ठिकाणी 45 45 45 का तर रिपीट होते म्हणून त्याच ठिकाणी फक्त त्याचं रिकव्हरिंग टाइम म्हणून काय केलं 0.45 बार. बार मीन्स इट इज अ रिपीटेशन. काय रिपीटेशन, सिन्स हियर 0.37 मीन्स इट इज अ एक्झाम्पल ऑफ 0.37 37 37 37 so 0.37 बार म्हणजे त्याचा अर्थ काय, 0.37 37 हा काय रिपीटेड झाला म्हणून याला आपण रिकव्हरिंग म्हणतो. याला काय म्हणतो आपण, रिकव्हरिंग म्हणतो. बरोबर, आवृत्ती मास म्हणतो, आवर्ती सारखे सांगतो. बरोबर, इथं लक्षात मीन्स वी कॅन कन्वर्ट हियर द 0.37 इन द P upon Q फॉर्म. let x is equal to 0.37 बार. x is equal to 37 बार. आता इथं नंबर किती आहे, दोन नंबर आहे म्हणून याला मल्टिप्लाय कशाने करायचं, 100 ने करायचं. जर समजा फक्त एकावर आहे असेल तर 10 ने मल्टिप्लाय करायचं, दोन वर असेल तर 100 ने, तीन वर असेल तर 1000 ने, चार वर असेल तर 10000. आता इथं दोन नंबर जर 12 ने मल्टिप्लाय बाय 100 means 100x is equal to 37.37. ते कसं आलं, इट विल रिटन ॲज 0.37 means 0.37 बार. पुढे दुसऱ्याच्या आपण 37 घेतलं तर काय अडचण नाही. मग जर समजा आपण याला x ला 100 ने मल्टिप्लाय केलं तर 100x आणि याला जर 100 ने मल्टिप्लाय केलं म्हणजे दोन डेसिमल काय तिकडे सारखे म्हणजे 37.37 बार. इट विल बी सेम इक्वेशन नंबर 1, इट विल बी सेम इक्वेशन नंबर 2. Subtract equation 1 from equation 2. Subtract equation 1 from equation 2. Equation 1 काय करायचं, equation 2 मधून subtract करायचं. equation 1 काय 100x minus x is equal to 37 बार minus 0.37 बार. 100x मधून x गेला किती होता 99x is equal to 37.37 मधून 0.37 गेला म्हणजे किती होईल 37. किती होईल 37. therefore x is equal to 37 upon 99. याला डिव्हिजन दाखवलं म्हणून 37 is equal to 99. that means 37 upon 99 is equal to 0.37. it is in the form of p upon q. हा काय p upon q या फॉर्म मध्ये. तर लक्षात अशा पद्धतीने आपण कोणत्याही डेसिमल फ्रॅक्शनचा नंबर तो p upon q या फॉर्म मध्ये राईट डाऊन करू शकतो. ओके, इथे लक्षात
अशा पद्धतीने आज या ठिकाणी आपण नंबरचे टाइप्स बघितले, त्यानंतर रिअल नंबर म्हणजे काय ते बघितलं, त्यानंतर रॅशनल नंबर म्हणजे काय ते बघितलं, रॅशनल नंबरच्या प्रॉपर्टीज आपण बघितल्या, त्यानंतर रॅशनल नंबरचे दोन टाइप्स आपण बघितले, टर्मिनेटिंग टाइप म्हणजे ज्याचा डिव्हिजन एंड होतो तर आपण टर्मिनेटिंग टाइप म्हणतो, आणि सेकंड बघितलं आपण नॉन टर्मिनेटिंग रिकव्हरिंग टाइप, दॅट इज एक्झाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग. हा काय नॉन टर्मिनेटिंग पण रिकव्हरिंग आहे का नाही, पण रिकव्हरिंग म्हणजे काय, ज्याला डिव्हिजन काय होतं रिपिटेशन होतं, तेच तेच पुन्हा पुन्हा संख्या येत असते त्याला आपण नॉन टर्मिनेटिंग रिकव्हरिंग टाइप असं म्हणतो. अँड द वन एक्झाम्पल ऑफ टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q मध्ये कन्वर्ट करायच्या ठिकाणी आपण एक एक्झाम्पल बघू. ठीक आहे, बाकीचं तुमचं थँक्यू.